This is Alan. He just live right there and he knows about this place very well. বাচ্চারা I mean ছোট ছোট কিডসরা বাচ্চারা যখন কিনা ওরা এখানে আসার পর এই উলগুলো ওরা কালেক্ট করে for their pocket money. Would you like to go a little bit farther so we can see these sheep? If we walk nice and slowly. বেশ কিছু শিপস যেটা হচ্ছে আমরা বাংলাতে ভেড়া বলি। সো এটা হচ্ছে ভেড়াদের খামার আর This is all sheep farmland. sheep farmland. But it was a million years ago the glacier. So guys, আমাকে অ্যালেন যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে মূলত এখানে বেশ কিছু উল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। So guys, এই মুহূর্তে আমি আছি হচ্ছে টিয়ানাল নিউজিল্যান্ড আর এটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা এরিয়া এবং এটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে খামার, এখানে হচ্ছে ভেড়া চাষ করা হয়। So this is Alan, he just live right there and he knows about this place very well. So he was just showing me about this area and this farmland. So would you like to say something about this farmland? This is all sheep farmland. Sheep farmland. But it was a million years ago the glacier. Okay. So the glacier came through here is what made Lake Tianau there. Came from up north. You can still see a bit of snow up there. And the glacier came down. Oh. So if I put my shovel in the ground here, because this used to be all part of the farm. Mm-hmm. This is just all farm. Sheep everywhere here. But the farmer cut off chunks Okay. and sold them. এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু শিপস যেটা হচ্ছে আমরা বাংলাতে ভেড়া বলি। সো এটা হচ্ছে ভেড়াদের খামার আর এখানে আমার সাথে যে আছে সে হচ্ছে অ্যালেন, সে হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে লুক আফটার করে, সে হচ্ছে রিটায়ার্ড স্কুল টিচার বাট এখন রিটায়ার্ড করার পর হচ্ছে এখন মূলত সে এই কাজগুলো এখানে করে থাকে। সো সে আমাকে জায়গাটা আসলে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। Would you like to go a little bit farther so we can see these sheep? If we walk nice and slowly, Yeah. sheep will just get used to us. Yeah, maybe we'll walk a little slow. When they shear the sheep, Yeah. the wool is full of this crap here. It's always full of grass and this. So when they take all the wool, they have a machine that tugs all this out, Mm-hmm. goes like that, and it pulls. If you're buying souvenirs before you go home, Uh-huh. you get Icebreaker. Icebreaker, do you know Icebreaker at home? The brand Icebreaker? Yeah. Famous New Zealand merino wool Uh-huh. Icebreaker tops for Oh yeah. skiing. So you know what happened this time? I went back to my country in Bangladesh. So I bought two merino wools and the two merino wool jumper for my mother and my relatives, and then they were very expensive, you know. So guys, আমাকে অ্যালেন এই মুহূর্তে যে জিনিসটা বলতেছিল যে আপনারা এই উলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা হচ্ছে মূলত যে এই ভেড়াগুলো আমাদের পেছনে যে ভেড়াগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই ভেড়াগুলো থেকেই। সো মূলত ভেড়াগুলো এখানে আসে হচ্ছে শেডের জন্য, ওরা যখন কিনা টায়ার্ড হয়ে যায় তখন হচ্ছে এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই গাছগুলোর নিচে হচ্ছে ওরা ছায়ার জন্য আসে এবং রেস্ট নেওয়ার জন্য আসে। আর আসার পরে ওদের গা থেকেই হচ্ছে মূলত এই উলগুলা হচ্ছে গাছের মধ্যে লেগে থাকে। আর অ্যালেন আমাকে যেটা বলতেছিল যে এই উলগুলা যখন কিনা বাচ্চারা I mean ছোট ছোট কিডসরা বাচ্চারা যখন কিনা ওরা এখানে আসার পর এই উলগুলা ওরা কালেক্ট করে ফর দেয়ার পকেট মানি। আর আমি যদি আপনাদেরকে এই এরিয়াটা একটু দেখাই যে এই এরিয়াটা পুরাটা এরিয়াই হচ্ছে আপনাদের ফার্মল্যান্ড আর এখানে পুরাটা এরিয়াতেই হচ্ছে আপনাদের ভেড়াদের খামার। ওকে, সো আপনারা নিচে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না বাট এখানে হচ্ছে থাউজেন্ডস অফ শিপস আর দেয়ার আর এখানে বেশ কিছু আছে। আর আমি যদি একটু এই জায়গাটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই, সো আমি যদি ক্যামেরা একটু ঘুরে দেখাই আমার পেছনে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে বেশ কিছু শিপস আছে, তার মানে হচ্ছে ভেড়া আছে। সো মজার বিষয়টা হচ্ছে আমি যখন ওকে বলতেছিলাম যে শিপ, সো আমরা কিন্তু শিপই বলি, অনেক ফাস্ট বলি। সো he didn't understand that. He was saying sheep. I said no, not sheep. It's like sheep. So he was saying like, so would you like to say how to pronounce it? I mean how to say sheep. Could you just Sheep, like sheep? E. Sheep. So guys, when I was just telling him that sheep, because we speak very fast in our language, our accent is quite very fast. So so we speak quite fast, and when I was telling him that sheep, he didn't quite understand what I'm actually saying. Then he
He explained it to me that it's not Well, I sheep. thought you were looking for the ship. No, it's not sheep. I was telling him sheep. Can you say it again? Sheep. There's no crop, so they don't grow anything. They just grow grass. Oh yeah. This is the crop. So the sheep are here for two reasons. Yeah. Make lambs Mm-hmm. in spring. Uh-huh. So in Bangladesh we can sell lamb roasts Uh-huh. and wool. Oh yeah. তো আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে, এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে ফার্মল্যান্ড। আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে এখানে হচ্ছে মূলত ভেড়াদের চাষ করা হয়, আর ভেড়া থেকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে উল ওরা কালেক্ট করে এবং তার থেকে হচ্ছে জাম্পার, কম্বল এবং হচ্ছে সক্স ওরা তৈরি করে থাকে, আর যেটাকে বলা হচ্ছে মেরিন উল। আমার সাথে এতক্ষণ ছিল হচ্ছে অ্যালেন, যে হচ্ছে আমাকে মূলত এই খামারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল, আর সে এখানকার বাসিন্দা। এই জায়গাটা হচ্ছে লুক আফটার সে করে। আর এই তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করেছিলাম যে এই নিউজিল্যান্ডে কিভাবে হচ্ছে খামারিরা খামার পরিচালনা করে থাকে। হ্যাঁ, আর আজকে আমি আপনাদেরকে একটা ভেড়ার খামার দেখিয়েছি। সো দ্যাট ইজ কল্ড শিপ ফার্মল্যান্ড। আর সে আমাকে অনেক হেল্প করেছে, মানুষটা খুবই ভালো। সে আমাকে পুরোটা জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে এবং হচ্ছে বেশ কিছু সে আমাকে খুব ভালো এক্সপ্লেন করেছে এই জায়গাটা সম্পর্কে। তো আমার সাথে যে কৃষকটা এতক্ষণ ছিল উনি আমাকে বলতেছিল যে এখানকার যে খামারটা শিপস খামার যেটা, সো এখানে প্রায় 6,000-এর মতো হচ্ছে শিপস আছে, আই মিন ভেড়া আছে। আর এই জায়গাটা কোয়াইট বিউটিফুল। আমি আসলে আপনাদেরকে জাস্ট দেখাতে যাচ্ছি, একটু একটু ফ্লিপ করে দেখাই যে আপনারা জাস্ট দেখুন যে এই জায়গাটা কত সুন্দর করে হচ্ছে ওরা তৈরি করেছে, বিল্ড করেছে। সো এই সেই কৃষক, উনি হচ্ছে আমাকে এতক্ষণ দেখাচ্ছিল যে এই এরিয়াটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। তো গাইজ, এই ছিল আজকের মতো আমার ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে আমি চেষ্টা করেছি যে নিউজিল্যান্ডের একটা শিপ খামার আপনাদেরকে পরিদর্শন করে দেখানোর জন্য। সো আশা করছি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালোই লেগেছে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটাতে একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। সো সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।